آداب ناظرین، میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج خیابان ادب کی جانب سے خیابان ادب دورہ معافی میں پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کی جانب سے ایک اعلیٰ ادبی تقریب منعقد کی گئی، جس میں عصر حاضر کے معروف ناقد، معروف محقق اور معروف ادیب جناب مقصود دانش کی کتاب معاصر فکشن پر ایک نظر کی رسم اجرا عمل میں آئی، جس کی صدارت اور اردو کے مقبول ترین افسانہ نگار پروفیسر غیاث الرحمن سید نے کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر خورشید احمد شامل ہوئے اور دیگر شرکاء میں صدر شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پروفیسر قمر الہدیٰ فریدی صاحب، پروفیسر طارق چھتاری صاحب، پروفیسر شافع قدوائی صاحب، ڈاکٹر محمد حنیف خان اور ڈاکٹر شہناز رحمان نے اپنے مقالے پیش کیے اور نظامت کے فرائض انجام دیے پروفیسر ڈاکٹر سرور ساجد صاحب نے۔ حقیقت میں مقصود دانش کی تخلیق معاصر فکشن پر ایک نظر ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، لیکن یہ ایک کوزے میں سمندر کو سموئے ہوئے ہے، جس میں اردو فکشن کے اہم تخلیق کاروں کا تذکرہ بھی ہے اور ان کے فن پر تفصیلی گفتگو بھی ہے۔ اس کے علاوہ مقصود دانش نے فکشن کی تعبیر، مغربی بنگال میں اردو کا اہم مرکز کلکتہ، اردو ناول کی نئی دنیا، حیدر بخش حیدری جیسی کتابیں تخلیق کی۔ اس خصوصی رسم اجرا میں ڈاکٹر آفتاب عالم نجمی، ڈاکٹر احسن ایوبی، ڈاکٹر ثنا، ڈاکٹر وفا نقوی، جناب احمد رشید علیگ نے شرکت فرمائی۔ خواتین و حضرات، خیابان ادب کے زیر اہتمام آج مقصود دانش صاحب، جن کا تعلق کلکتے سے ہے، ان کی کتاب معاصر فکشن پر ایک نظر، آج کے جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں غیاث الرحمن سید صاحب، اور مہمان خصوصی ہیں طارق چھتاری صاحب، جو خود ایک ممتاز و منفرد فکشن نگار ہیں۔ ادھر احمد رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صغیر افراہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آفتاب بھی لکھتے ہیں، حنیف کا بھی مجموعہ آ چکا ہے۔ گویا ہمارے سر جو ہیں پروفیسر قمر الہدیٰ فریدی صاحب، وہ خاکہ بھی، ظاہر ہے کہ خاکے بھی لکھتے ہیں، افسانوی ادب بھی لکھا، کربلا کا وہ بہت مشہور کتاب ہے، وہ ہے نا، اور کئی ایڈیشن اس کتاب کے آ چکے ہیں۔ بہرحال آج کے اس جلسے میں 3 مضامین پڑھے جانے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں محمد معراج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور غضنفر صاحب کی تحریر پڑھ کر سنائیں۔ السلام علیکم۔ میں صدر محفل کی اجازت سے پروفیسر غضنفر صاحب کا ایک مضمون بعنوان معاصر فکشن پر ایک نظر، ایک اجمالی جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ پچھلے 20-25 برسوں میں جن لوگوں نے معاصر فکشن کو سنجیدگی سے پڑھا، دل جمعی سے پرکھا اور اس پر دیانت داری سے لکھا، ان میں مقصود دانش کا نام بھی شامل ہے۔ ہمارے یہاں فکشن کو پڑھنے اور پرکھنے کے 2 طریقے رائج ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جس میں تخلیقات کو سونگھ کر یا کسی سے سن کر پڑھا اور اس پر لکھا جاتا ہے۔ زیادہ تر نقاد، خصوصاً فکشن کے ناقدین، اس طریقے پر کاربند نظر آتے ہیں کہ اس میں آسانیاں بہت ہیں۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جس میں نقاد کو مراقبائی عمل سے گزرنا ہوتا ہے، جو کہ بہت کٹھن ہے، کہ اس کریا میں نین جلتے ہیں، پلکیں دکھتی ہیں، پتلی میں چبھن ہوتی ہے، گردن اکڑتی ہے، پیٹھ میں پیڑا ہوتی ہے، نسیں ٹوٹتی ہیں۔ اسی لیے اس طریقے کو بہت کم لوگ اپنا پاتے ہیں۔ جو چند جیال نقاد تنقید کے اس مراقبائی حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور اس کٹھن کریا سے گزرنے کی ہمت کر پاتے ہیں، ان میں مقصود دانش کا نام شامل ہے۔ جو نقاد تخلیقات کو سونگھ کر تنقید لکھتے ہیں، ان کی تحریریں سرسری، سطحی اور بے ذائقہ ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں فن پاروں پر تنقیدی رائے کم اور عمومی بیانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے بیانات جو کسی بھی افسانوی تخلیق پر چسپاں کر دیجئے، ایسے عمومی بیانات جو کبھی ہمارے تذکروں میں درج ہوا کرتے تھے۔ محمد معراج صاحب نے غضنفر صاحب کا مضمون پڑھ کے سنایا، اور اب میری گزارش ہے ڈاکٹر شہناز رحمان صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا مضمون پڑھیں۔ معاصر فکشن پر ایک نظر فکشن سے متعلق مقصود دانش کی تیسری کتاب ہے، جو ان کی فکشن فہمی اور فکشن سے دلچسپی کی دلیل ہے۔
फ़िक्शन, शायरी और दीगर असनाफ़ में तफ़रीक़ के बजाय मियारी अदब की जुस्तजू और मुताला व तज़्ज़िया मक़सूद दानिश का मतबह नज़र है, मगर फ़िक्शन पर उनकी तहरीरें इस मैदान में उनकी दस्तरस की नुमाइंदगी करती हैं और फ़िक्शन तनकीद के ज़ख़ीरे में एक काबिल क़द्र इज़ाफ़ा कही जा सकती हैं। उन्होंने तज़्ज़िया और ताबीर का जो तरीक़ा इख्तियार किया है उसमें तनकीदी नज़रिए के इतलाक़ से ज़्यादा तख्लीकी अंदाज़ में बराह रास्त मतन से मुकालमा कायम होता नज़र आता है। वो तख्लीकी अदब के मुहर्रिकात व अवामिल दरियाफ़्त करने के बजाय पेशकश पर तवज्जो मरकूज़ रखते हैं। अपने कई मज़ामीन में उन्होंने आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस की बात की है। उन्होंने नई सदी के नावलों में फ़िक्र व फ़लसफ़ा को तख्लीकी बयानिए का हिस्सा बनाने के हवाले से उन तख्लीक़कारों की सख्त गिरफ्त की है जो अपनी तख्लीक़ात को किसी समाजी, सियासी या ख़ारजी मसाइल का पेश ख़ीमा करार देते हैं। उनका ख़याल है कि समाजी क़दरों की इत्तिबा अफ़कार व ख़यालात पर कदगन लगाती हैं। इस ज़िम्न में वो लिखते हैं, कोट, उर्दू का नावल निगार पहले समाजी आदमी होने पर इसरार करता है, फिर तख्लीकी सफ़र के दौरान वो कहीं सियासी आदमी हो जाता है, तो कहीं अक़दारी आदमी, कहीं मजहबी, तो कहीं गैर मजहबी। इतने सारे हिस्सों में मुनक़सिम होकर नावल तख्लीक किया जाए तो तासुब का आ जाना लाजमी है। अनकोट। इब्तदाई 5 मज़ामीन में इस सदी के फ़िक्शन को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से ज़ेर बहस लाकर मासिर तख्लीकी रुझानात पर बेलाग इज़हार ख़याल किया गया है। खालिद जावेद और रहमान अब्बास के नावलों की फ़नी और फ़िक्री जहतों को उजागर करते हुए मुसन्निफ़ ने मासिर नावल निगारी के मंज़रनामे पर उनकी मौजूदगी को गनीमत करार दिया है। इस तरह उनकी इस किताब से फ़िक्शन और फ़िक्शन तनकीद के मासिर मंज़रनामे को समझने में बखूबी मदद मिलती है। डॉक्टर शहनाज रहमान साहिबा ने मबसूत मज़मून पढ़ा और अब मेरी गुजारिश है डॉक्टर हनीफ़ खान साहब से कि वो आएँ और अपना मज़मून पढ़ के अस्सलाम वालेकुम। रशीदी भी बोलेंगे। सदर महफिल की इजाज़त से मुआसिर फ़िक्शन पर एक नज़र का नज़री पहलू। उर्दू तनकीद ख़ास तौर पर फ़िक्शन तनकीद पर रुतबोयाबिस तहरीरों के अंबार में इल्मी और फ़िक्री तहरीरों की तलाश एक मुश्किल अमल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह फ़िक्शन तनकीद को किस्से के इजमाली बयान के दायरे तक समेट लेना है। तनकीद से मुतालिक इस फ़िक्री गलती के लिए सिर्फ़ ऐसी तहरीरों का अंबार लगाने वाले ही ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि वो तख्लीक़कार भी ज़िम्मेदार हैं जिन्हें इस बात की ख्वाहिश होती है कि उनकी मुदल्लल मद्दाही की जाए। इससे इन्हराफ उनके लिए सूद व ज़ियां से बढ़कर अना का मसला बन जाता है। खुशी की बात है कि मक़सूद दानिश के तनकीदी सरोकार न किस्से के इजमाल से है और ना ही मुदल्लल व गैर मुदल्लल मद्दाही से है, बल्कि उनकी नज़र कहीं और रहती है, जिसकी तफ़हीम के लिए पेश लफ्ज़ का ये जुमला काफ़ी है। उनका ये जुमला मज़कूरा बाला ख्वाहिश के हामिल तख्लीक़कारों के लिए मशले राह भी है और मशले अदब भी। वो लिखते हैं, इख्तिलाफ़ अदब के इर्तिक़ा की ज़मानत है। तनकीद की तारीफ़ से क़तई नज़र ये उसकी तौज़ीह भी है और तौजीह भी। इससे उनके तरीक़ेकार और दायरेकार के बारे में मालूमात होती है और इसी जुमले में मक़सूद दानिश की तनकीद का मकसूद, मनहज और उनके तनकीदी मतमे नज़र की भी वजाहत होती है। फ़िक्शन तनकीद से मुताल्लिक़ मक़सूद दानिश ने एक अहम बात कही है और D.H. लॉरेंस के कौल से उसे मुदल्लल भी बनाया है। वो कहते हैं, उर्दू फ़िक्शन में तख्लीकी सतह पर दरियाफ़्त और ईजाद की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। इस बिना पर D.H. लॉरेंस ने अपने माक़बल अक्सर नावल निगारों के नावलों को गैर इज्तिहादी करार दिया था। मक़सूद दानिश के मज़ामीन की ही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो अपनी तवज्जो किस्से के अहम मोड़ यानी कब, कहाँ और कैसे पर मरकूज़ करने के बजाय तख्लीकी रवैयों, फ़नी हुनरमंदियों और फ़िक्री सोतों पर वो मरकूज़ रखते हैं और यही नहीं, यही उन्हें दूसरे आम फ़िक्शन नाक़दीन से मुमताज़ करता है। अस्सलाम। इस किताब की इब्तिदा में पेश लफ्ज़ है और आखिर में 2 तहरीरें लफ्ज़ों के ये फूल महका करेंगे और एक सफ़ा उनके नाम के उन्वान से शामिल है। इनके अलावा किताब में 17 मज़ामीन शामिल हैं। लिखते हैं वो कि अदबी तनकीद शख्सियत साजी की बजाय फ़न पारे की तफ़हीम पे मरकूज़ होनी चाहिए। तफ़हीम के साथ साथ बुतगरी और बुतशिकनी का बार भी फ़िक्शन तनकीद उठाती है, उसको उठाना चाहिए। तफक्कुर आमेज़ लहजे में मक़सूद दानिश ने अपने हर मज़मून को तहरीर किया है और गुज़िश्ता से पेवस्ता का भी एक
तासुर किताब को पढ़ने से सामने आता है। इसमें एक जुमला सुरूर साहब का ज़ेर बहस आया है कि नावल फ़लसफ़ियाना मशगला है। इसकी तौसी करते हुए बहस व मुबाहसे के बाद जो नतीजा मकसूद साहब ने निकाला है कि एक सोचती हुई आवाज़, और अगर फ़िक्री तर्ज़ एहसास या फ़िक्री मशगला कहा जाए तो बहुत हद तक नावल के तनाजुर में ये इस्तिलाह इत्मीनान बख्श हो सकती है। यानी नावल एक महज फ़लसफ़ियाना मशगला नहीं है, और उससे जिस मंतकी अंदाज में उन्होंने बहस की है वो भी पढ़ने के लायक है। ये मुख्तसर तासुर मैंने पहले अपना पेश कर दिया। फ़िक्शन की तनक़ीद का जो मौजूदा मंज़रनामा है उसमें बिला मुबालगा एक बेहद अहम और बड़ा नाम जो हम अलीगढ़ से लेते रहे हैं वो हैं प्रोफेसर शाफिक किदवई साहब। फ़िक्शन पे जो कुछ उन्होंने लिखा है और जो कुछ लिखते रहते हैं, हमारी नज़रों से वो चीज़ें गुज़रती रहती हैं, हम उनको पढ़ते हैं और अपने जहन को थोड़ा फैलता हुआ और बड़ा होता हुआ महसूस करते हैं। ये खुसूसियत उनके फ़िक्शन की तनक़ीद की रही है। मैं बड़े अदब व एहतराम से तासुरात के लिए उनको ज़हमत दे रहा हूँ, प्रोफेसर शाफिक किदवई साहब। सबसे पहले तो मकसूद दानिश साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी किताब का रस्मी इजरा या उस पर गुफ्तगू का यहाँ पे अलीगढ़ में इनेकाद किया गया, जिसके लिए प्रोफेसर सग़ीर अफ़राइम साहब हम सब की मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। और उन्होंने स्टेज पे हमारे हद के दो अहम फ़िक्शन निगारों को यहाँ जमा किया, प्रोफेसर तारिक शतारी साहब और प्रोफेसर ग़ियासुर रहमान। इनका भी एक नए तरह का नावल आया है, रूदादी नावल कुछ दिनों पहले मुझे मिला था, इत्तेफ़ाक़ से अभी मैंने एक हफ़्ता भर पहले पढ़ा पूरे, और बिल्कुल एक नए तरह का नावल। उस पर गुफ्तगू भी मैं करूँगा किसी वक्त। लेकिन और उसके अलावा मकसूद दानिश साहब कलकत्ते से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और सरवर साजिद साहब बहुत अच्छी तरह से निज़ामत कर रहे हैं। और यहाँ अभी कई मज़ामीन पढ़े गए उर्दू नावलों को कैसे क्लोज़ रीडिंग की जाए और उसको फिर एक बड़े तनाजुर में देखा जाए और बताया जाए कि तानीसी शऊर का मतलब क्या है। तो ये इनका जो मज़मून है इस लिहाज से बहुत अहम है। फिर उन्होंने अभी 3 किताबें इनकी फ़िक्शन पे आई हैं। एक तो अभी इनकी किताब शाये हुई है रोज़न का, उन्होंने एक मबसूत मुताला किया है जो रहमान अब्बास का नावल है, उसको उन्होंने ज़िंदगी वो तो पहले मज़मून इसमें रोज़न पे मज़मून ज़िंदगी का उन्होंने मुताला किया है, अभी शाये हुआ है। तो उस पर उन्होंने एक नावल पे, ये तो ज़रूर हुआ है इधर हाल में बहुत सी किताबें आई हैं, यानी एक नावल में मुख्तलिफ लोगों के मज़ामीन हैं। तो मैं एक बार फिर उनको इस मौजू पे, ज़ाहिर है बहुत आप लोग इतनी देर से गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो ये 17 मज़ामीन हैं। और इसमें यह भी बात है कि उन्होंने बाद में जो 2 सफ़े हैं उसमें जो नए लोग लिखने वाले हैं उनके तय उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, उसका भी जिक्र किया। तो इस लिहाज से ये जो ट्रेडिशनल किताबें उर्दू में फ़िक्शन तनक़ीद में लिखी जाती हैं उससे मुख्तलिफ है और आपके जहन को एक नई रोशनी बख्शती है। मैं एक बार फिर किताब की इशाअत पर मुबारकबाद देता हूँ। अरे बातें तो बहुत अच्छी हुई और बहुत हुई, इसके लिए मैं मकसूद साहब को मुबारकबाद देता हूँ और सग़ीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये कि ऐसा मकसूद दानिश साहब ने जिस अंदाज से लिखा है, कम से कम जो 1-2 किताबें हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो उसके लिहाज से ये लगता है कि बातें तो बहुत हुई हैं और सारी मुस्तनद बातें हैं, लेकिन बातें और भी होना चाहिए। अब वो बातें नहीं हैं इस वक्त, ज़ाहिर है कि किसी के जहन में नहीं है, तो इस पर तो बाकायदा सग़ीर साहब अगर चाहें तो छोटे छोटे नोट्स लेकर बाद में इसको शाये भी कर सकते हैं। इनके जो मखसूस मतलब टूटे फूटे लफ्ज़ों में 2-4 बातें सिर्फ मुझे जो महसूस हुई इनकी तनक़ीद पढ़कर, वो ये हुई कि एक तो हमारे नाक़दीन जो हैं आम तौर से हमारे, क्या मैं समझता हूँ शाफी साहब बताएंगे, हर ज़बान में ये एक तरीक़ेकार है और ये एक मजबूरी भी है कि सब नाक़दीन किसी न किसी तहरीक, किसी न किसी रुझान से वाबस्ता होते हैं। अब जब नक्काद कोई किसी तहरीक से और रुझान से वाबस्ता हो जाएगा तो फिर तनक़ीद करने में बड़े मसाइल पैदा होंगे। अगर उसके जहन के मुताबिक, उसके अपने नज़रिए के मुताबिक वो चीज़ नहीं है तो उसमें लाख खूबियाँ हों, वो उस पर तनक़ीद करने से कासिर ही रहेगा, सही तनक़ीद करने से किसी भी नज़रिए का हो। अब तरक्की पसंद जो नाक़दीन थे हमारे यहाँ, एहतशाम साहब थे और बहुत सारे लोग थे, सुरसा वगैरह ने ज़रा सा अपने आप को लिबरल रखा है, लेकिन और भी लोग थे, महमूद हसन और अब उन्होंने कोई भी चीज़
ایسا فن پارہ ہمارے سامنے آتا ہے جو ان کے نظریے سے مختلف ہے یا ان کے اسٹائل سے مختلف ہے یا ان کا جو ٹیکنک تھی جس کو وہ سراہتے تھے، بیانیہ ہے، تو اس سے مختلف ہے، تو اس پر وہ تنقید یا تو نہیں کرتے تھے، اور کرتے تھے تو منفی ہی کرتے تھے، تو تنقید اپنا حق ادا نہیں کر رہی تھی۔ ماڈرنزم آیا، فاروقی صاحب کے ہاں کتنی ہی اچھی کہانی ہو کرشن چندر کے انداز کی، وہ ان کو نہیں بھا سکتی۔ تو اور مقصود دانش صاحب، مختصر کر کے میں بات کہتا ہوں، مقصود دانش صاحب کے ہاں جو تحریریں ہیں، جو ان کی تحریریں میں نے پڑھیں، اس میں ایک کم از کم یہ اس سے پاک ہیں کہ بہت زیادہ ریجڈ کسی نظریے پر یہ نہیں ہے جہاں تک کنٹینٹ کا تعلق ہے۔ اسی لیے ان کے یہاں ثروت خان پہ بھی مضمون ہے، تو ادھر زندیق پر بھی مضمون ہے، ادھر خالد جاوید پر بھی مضمون ہے، تو ادھر اور دوسرے لوگوں پر، مشرف عالم ذوقی پر بھی ہے، بہت سارے ان کا دائرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے تو باعث نہیں ہے، اور جب باعث نہیں ہے تو ان کا تعلق نہ تحریک سے ہے نہ مصنف سے ہے، صرف تخلیق سے ہے، صرف فن پارے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ بہت صحیح طریقے سے اس کے خوبیاں اور خامیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ دو تین اس وقت اتفاق یہ ہے کہ بہت اچھے اور بہت اہم نقاد نئے لوگوں میں بھی اور پرانے لوگوں میں بھی یہاں موجود ہے، اور اس سب کا جو ہے کریڈٹ وہ بہرحال صغیر صاحب کو اور مقصود صاحب کو، دانش صاحب کو جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی محفل رہی، اور اس کے اب جناب صدر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور میں تو شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ محترم پروفیسر طارق چھتاری صاحب اور صاحب محفل جناب مقصود دانش صاحب، ناظم محفل جناب سرور صاحب، اور اس محفل میں اتنی اہم شخصیات، شافر قدوائی صاحب ہیں، خورشید بھائی ہمارے استاد محترم ہیں، چیئرمین صاحب فریدی صاحب ہیں، اور صاحب خانہ صغیر افراہیم صاحب، اور یہاں اتنے معزز مہمان، بلکہ میزبان سبھی ہیں، مہمان میں ہوں۔ بہرحال اس محبت اور عزت افزائی کے لیے میں صغیر افراہیم صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ تحفہ دے دیا۔ میں تو صرف ملنے کے لیے آیا تھا، اب مجھے صدر بنا دیا یہاں۔ اس وقت جو محفل سجی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے پچھلے دہلی میں کافی رہا ہوں، اس کے علاوہ بہت سارے شہروں میں رہا ہوں، اس میں مجھے اتنی پرمغز محفل نصیب نہیں پچھلے کوئی 30 سالوں میں۔ اب یہاں پہ اتنے کہکشاں سجا دی ہے صغیر افراہیم صاحب نے، اور یہ بدولت مقصود دانش صاحب کی کہ ان کی یہ کتاب آئی ہے، اور کتاب واقعی منفرد ہے۔ ابھی پڑھ نہیں پایا، ذرا سا الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا میں، لیکن جو مضامین ہیں اس میں بہت اہم مضامین ہیں، اور جیسے کہ گفتگو ہوئی ہے، غضنفر صاحب کا ایک مضمون بہت چھوٹا سا پڑھا گیا، بہت اچھے انداز سے قرأت کی ہے۔ شہناز نے بہت پرمغز مضمون پڑھا، بہت اچھا، ان کا مطالعہ بہت اچھا کیا۔ اور اس کے بعد میں پھر ہاں، اور یہ آپ کا نام بھول گیا، حنیف صاحب، بہت پیارا مضمون تھا، بہت مدلل مضمون تھا جسے کہیے۔ اور پھر شافع صاحب کا تو کہنا ہی کیا، دماغ کے در وا کر دیے، اور پھر اس انداز سے کہ جو محفل میں موجود ہے کسی کو بھی فخر ہو اس محفل کا کہ شافع صاحب نے ہمارا بھی نام لے لیا، بہت۔ تو شافع صاحب واقعی ماہر ہیں اس معاملے میں، اور نقاد تو لاجواب ہیں ہی، اور صحیح فرمایا کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ ہمہ جہت شخصیت ہے۔ لٹریچر میں کچھ بھی ہو، اردو ہو، انگلش ہو، اور مجھے اور زبانوں کا تو پتہ نہیں، لیکن شاید کہیں کہیں فرانسیسی کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، میں ان کو خوب پڑھتا رہتا ہوں۔ آج کے دور میں اس طرح کا کبھی یہ فراق نے کہا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کرے گی ہم اسرو، ان کو جب یہ دھیان آئے گا تم نے شافع کو دیکھا۔ تو یہ واقعی نوجوانوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے بھی یہ ایک ہے کہ شافع قدوائی کے دور میں ہم ہیں یہاں پہ، بہت اچھا ہے۔ مقصود دانش صاحب کی جو کتاب آئی ہے، یہ کتاب واقعی
نئے اسکالرس کے لیے ایک مشعل راہ کا کام کرے گی، میرا یہ خیال ہے۔ سب کی طرف سے میں صغیر افراہیم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ محفل سجا کے مجھ پہ بذات خود ذاتی طور پہ اور حاضرین محفل کو اس کا یہ موقع عطا کیا، شکریہ بہت۔